So guys, welcome everyone. सगळ्यांचं स्वागत आहे. Welcome to Sadhu classes. Next chapter आपण घेणार आहोत. The name of the chapter is Luncheon. आता Luncheon जे असेल ते pronunciation बघून घ्या. Now, William Somerset Maugham, 1874 to 1965. He was a distinguished British playwright, novelist, and short story writer. He was among the most popular. He was among the most popular writers of his era and reputedly the highest paid author during 1930. सगळ्यात जास्त त्याला पैसे त्या ठिकाणी मिळायचे. सगळ्यात जास्त पेड ऑथर होता तो. His work is characterized by clear, unadorned style, cosmopolitan settings, and a shrewd understanding of human nature. A most delightfully humorous narrative, The Luncheon or Luncheon, is a slice of his life, a story about Maugham's luncheon date proposed to him by a woman who he hopes is a supporter of his art. त्यांची स्टोरी आपल्या ठिकाणी या ठिकाणी दिलेली आहे. लेट्स सी गाइस, काय स्टोरी बघूया. I caught sight of her at the play, and in answer to her call, I went over during the interval and sat down beside her. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. तर त्या ठिकाणी तिने आवाज दिला. त्या ठिकाणी आवाज दिल्यानंतर व्यक्तीच्या ठिकाणी जाऊन बसला. तो पटकन तिला ओळखताच आलं नाहीये जर तिचं नाव त्याला माहित नसतं. She addressed me brightly. Well, it's many years since the first met. How time does fly. We are none of us getting any younger. Do you remember this? Remember the first time I saw you? You asked me to luncheon. Did I remember? Yes, it was 20 years ago and I was living in Paris. I had a tiny apartment and it was earning barely enough money. She had read a book of mine and had written to me about it. I answered thanking her, and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris and would like to have a chat with me. तर ही जी व्यक्ती आहे, जी महिला आहे, ती त्या महिलेने इथं पुस्तक वाचले होते. त्याला खूप आवडली होती पुस्तकं आणि तिने त्याला सांगितलं पण होतं की मी जेव्हा पॅरिसमधून जाईल, की पॅरिस वगैरे इकडे येईल तर मला तुमच्याशी भेटायचं आहे. But the time was limited and the only free moment she had was on the following Thursday, and would I give a little luncheon at Foyot's afterwards. Foyot's is a restaurant. Foyot काय हे रेस्टॉरंट आहे, त्या ठिकाणी त्यांना चहा वगैरे घेण्यासाठी बसायचं होतं. It was so far beyond my means that I had never even thought of going there. I had 80 francs, gold francs, to last me the rest of the month, and a modest luncheon should not cost than 15. तर मला जायची इच्छा नव्हती असं लेखक म्हणतोय. कारण का, आता माझ्याकडे पैसे कमी होते. माझे फक्त 80 फ्रँक्स होते आणि त्या ठिकाणी जर मी जेवायला गेलो असतो, महागडं हॉटेल होतं, तुम्हाला नक्कीच किती लागले असते, 15 त्या ठिकाणी लागले असते. कमीत कमी 15 तर लागले असते. आणि हे 18 फ्रँक्स मला पूर्ण महिन्याभर चालवायचे होते. राईट, पुढे बघा. If I cut out coffee for the next 2 weeks, I could manage well enough. तर मी 2 आठवडे कॉफी घेतलीच नाही तर मग मात्र मला त्या ठिकाणी जाऊन ते लंच वगैरे परवडेल. I answered that I would meet my friend at Foyos on Thursday and at 12:30, right? 12:30 वाजता भेटूया. She was in appearance imposing rather than attractive, and she gave me the impression of having more teeth, white and large, and even then were necessary for any practical purpose. आदित्य, त्या ठिकाणी दोघांची भेट झाली. आता पैसे तर नव्हते, परंतु जसं थोडं त्याप्रमाणे त्यांनी ऍडजस्ट केले. शी वॉज टॉकेटिव्ह, खूप बोलणारी ती व्यक्ती होती. बट सिन्स शी सेम टू वॉन्ट टू टॉक अबाउट मी, आय वॉज प्रिपेअर्ड टू बी अन अटेंटिव्ह लिसनर. ती बोलत होती आणि मी ऐकत होतो. आय वॉज स्टार्टल व्हेन द मेन्यू वॉज ब्रॉड फॉर द prices were a great deal higher than I had thought. बरोबर. तर ते जसं आपण हॉटेलमध्ये जातो, हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर शी रिअश्युअर्स मी. हॉटेलमध्ये गेलो, मेनू कार्ड आलं आणि बघितलं त्या ज्या डिशेस होत्या, तर प्रत्येक डिशची किंमत बघून लेखक हैराण झाला. ती त्याला म्हणाली, काही नाही, शांत मी आहे.
I never ate anything for luncheon, she said. Oh, don't say that, I answered. ती म्हणे मी काही खात नाही, काही काबूल करू नका, मी काही लंचवर खात नाही असं. I never, ती म्हणते असं काय बोलू नको. I never eat more than one thing. I think people eat too much for nowadays. मला असं वाटतं की लोक आज खूप काही खातात, खूप काही म्हणजे नुसतं खातात असं तिचं म्हणणं आहे. A little fish, एक छोटासा मासा. Perhaps I wonder if they have any salmon. Salmon नावाचं एक fish वगैरे खूप चालू लागलेलं. Well, it was early in the year of salmon and it was not on the menu. But I asked the waiter if there was any. मी लेटरला विचारलं बाळा हे काय आहे का रे बाबा तिकडे बघ. कारण तो सीझन नव्हता त्या ठिकाणी. Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first day they had. पहिल्यांदा तो नेमका आला होता आणि त्याने तो मासा त्याने दिला. I offered it for my guest. The waiter asked her if she would have something while in it was being cooked. तर तो मासा शिजेपर्यंत तुला तुम्हाला दुसरं काय पाहिजे का असं त्याने त्या वेटरने विचारलं. नो, ती म्हटली नाही, तेवढंच घेऊन. I never eat more than one thing unless you had a little caviar. I never mind caviar. बरं, मला काय पाहिजे तर कॅव्हिअर पाहिजे. कॅव्हिअर काय आहे तर ते एक डिश आहे बघा. कॅव्हिअर काय आहे तर ते एक प्रकारची डिश आहे बघा तुम्हाला. अन एक्सपेन्सिव्ह डिश मेड ऑफ एग्स अँड फिश. मासे आणि अंडे यापासून बनवलेली एक वेगळी अशी महागडी अशी डिश आहे. ती म्हणजे मी जास्त खात नाही, पण तुमच्याकडे कॅव्हिअर असेल तर घेऊन या. काय घेऊन या? कॅव्हिअर असेल तर ते घेऊन या मासा बनेपर्यंत. आता एक डिश तिने मागली, दुसरी पण डिश त्या ठिकाणी आली. I knew I could not afford caviar, but I could not very well tell her that for myself I chose the cheapest dish on the menu, and that was a mutton chop. आता दोन डिश त्याच्यासाठी झाल्या. त्यानंतर शेवटची एक डिश त्या ठिकाणी मागवली, मटन चॉप मागवलं, कारण मी एवढं महाग तर खाऊ शकत नव्हतो. बरोबर म्हणून कोण म्हणलं, लेखक म्हणाले. नेक्स्ट बघा काय. I think you are unwise to eat meat. Unwise to eat meat, she said. I don't believe in overloading my stomach. अरे मीठ खातोय, मटन खातोय, किती लोड होईल तुझ्या पोटावर, म्हणजे किती खाशील, पोट भरून जाईल तुझं. She ate the caviar and then salmon. तिने कॅव्हिअर खाल्लं, सलमान पण मासा खाल्ला. She talked gaily of art and literature and music, but I wondered that the bill would come to. ती आर्ट बद्दल बोलत होती, कलेबद्दल बोलत होती, साहित्याबद्दल बोलत होती, परंतु मला वाटलं की बिल किती येईल हा विचार मी करत होतो. When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. I see that you are in the habit of eating a heavy lunch. I'm sure it's a mistake. Why don't you follow my example and just eat one thing? I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus. I should be sorry to leave Paris without having some of them. So my heart sank. I had seen them in the shops and I knew that they were horribly expensive. My mouth had often watered at the sight of them. ती म्हणजे मी जास्त काही खात नाही, परंतु जर मी इथे आलेलीच आहे तर मला काय आवडेल खायला मला सम ऑफ द जायंट ॲस्पॅरागस हा एक वेगळा पदार्थ खाण्याचा तो आवडेल. लेखक म्हणतो अरे हे मला तर मला मी तर म्हणजे मला आश्चर्यचकित झालो, कारण ते हॉरिबली एक्सपेन्सिव्ह असतात, खूप महाग असतात आणि मला सुद्धा तोंडाला पाणी सुटतं मी जेव्हा त्यांना ते पाहतो. तो एक खाण्याचा पदार्थ ॲस्पॅरागस. आता मात्र लेखकाला टेन्शन आलं होतं. I'm not in the least hungry, my guest cited. But if you insist, I don't mind having some asparagus. I ordered them. Aren't you going to have any? No, I never ate asparagus. बरोबर. ती म्हणते की तुम्ही asparagus मागितलं मी एकटीच खाईल, परंतु तुम्ही खाणार का? नाही, आम्ही काही खाणार नाही, मी खात नाही. असा तो मुद्दा म्हणाला, कारण दोघांना मागून कठीण होतं. We waited for the asparagus to be cooked. Panic seized me. आम्ही थांबलो इथे, वाट पाहत होतो कधी येतात खायला, पण तुम्हाला टेन्शन आलं किती बिल वाढतं ते. It was not a question now of how much money I should have left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. मला प्रश्न पडला होता की माझ्याकडे पैसे जे उरलेत त्याने बिल भरलं जाईल की नाही, हा मोठा प्रश्न पडलेला होता. बरोबर, किती पैसे उरले हा प्रश्न नव्हता, परंतु बिल भरता येईल की नाही हा मोठा प्रश्न त्या ठिकाणी लेखकाला पडलेला होता. इट वुड बी मॉडिफाईंग टू फाईंड. मॉडिफाईंगचा अर्थ काय होतो? फिलिंग अशेम्ड अँड एम्ब्रेस. बघा, जर आता तुम्हाला बिल दिलं हातामध्ये आणि जर तुमच्याकडे पैसे नसेल भरायला, तर मात्र तुम्हाला कसं होईल? मॉडिफाईंग होईल, तुम्हाला लाज वाटेल, कारण आपल्याकडे पैसे नाहीत बिल भरण्यासाठी. टू फाइंड माय सेल्फ द 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. आता पैसे नाहीत आणि आपल्या पाहुण्यांकडूनच जर पैसे मागवायचे म्हटलं तर नक्कीच ते आपल्याला आवडणार नाही. I knew exactly how much I had and if the bill came to more.
I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been picked. जर मला असं वाटलं आणि जर पैसे कमी पडत असेल मी काय करेल माझ्या खिशामध्ये हात घालेल अरे माझं पाकिट कोणीतरी मारलो पिक म्हणजे काय मारणे माझं पाकिट कोणीतरी मारलं असं मी नाटक करेल मुद्दाम ऑफकोर्स असं समजलं काय होईल इट वुड बी ऑकवर्ड इफ शी हॅड नॉट मनी इनफ इदर टू पे द बिल then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. आणि जर समजा तिच्याकडे पण पैसे नसतील तर मात्र आम्ही काय करणार अशा वेळेस आम्ही काय करणार माझी घड्याळ जी आहे माझी जी वॉच आहे ती मी त्या काउंटरवर ठेवेल जिथे पैसे भरायचे हॉटेलमध्ये आणि सांगेल मी नंतर घेऊन जाईल पैसे घेऊन द asparagus appeared ते आले I watched her thrust them down the throat in the large mouthful. At last she finished. कॉफी मी विचारलं एवढं खाऊन पण मी लेखकाने विचारलं कॉफी प्यायची येस जस्ट अन आईस्क्रीम विथ कॉफी नुसती कॉफी नको आईस्क्रीम पण पाहिजे का पाहिजे आईस्क्रीम पण पाहिजे शी आन्सर आय वॉज पास्ट केअरिंग नाव सो आय ऑर्डर्ड कॉफी फॉर माय सेल्फ अँड अन आईस्क्रीम अँड कॉफी विथ हर फॉर हर मी मला कॉफी मागवली आणि तिला कॉफी आणि आईस्क्रीम मागवली कोणाला त्या व्यक्तीला त्या मुलीला लेडीला सो यू नो there's one thing I thoroughly believe in, she said. As she ate the ice cream, one should always get up from a meal feeling one could eat a little more. ती म्हणते की ना बघा मला असं वाटतं म्हणजे बघा ती एवढं खाऊन पण म्हणते मला असं वाटतं जेव्हा तुम्ही खात राहता खूप खात राहता तुम्हाला वाटतं पोट भरलेलं आहे तुम्ही गपचूप उठलं पाहिजे तिचं म्हणणं आहे आर यू स्टील हंग्री लेखक विचारतो काय विचारतो आर यू स्टील हंग्री तुला खरंच भूक अजून भूक लागली का ओ नो आय एम नॉट हंग्री यू सी आय डोंट इट लंच मी काही खातच नाही पण तरी थोडं खाऊन घेते ते झालं त्या पेटुरम सारखं एक कविता तुम्हाला होती लहानपणी मला वाटतं 5वी-6वीला असेल पेटुरमची कविता तर त्यामध्ये तुम्हाला सर्व त्या ठिकाणी दिलं होतं I have a cup of coffee in the morning and then dinner, but I never eat more than one thing for the luncheon. I was speaking for you. नाही मी कॉफी सकाळी घेते एक संध्याकाळी घेते पण जास्त काही खात नाही ओ आय सी then a terrible thing happened. काय झालं बघा while we were waiting for the coffee, the head waiter came up us bearing a large basket full of huge peaches. But surely peaches were not in the season then. Lord knew what they cost. I knew a little lecture for my guest going on with her conversation. Absent minded look. आता एवढं बोलत असताना त्यांचा हेड वेटर आला आणि मोठे पिचेसची बास्केटच घेऊन त्या ठिकाणी आलो सीझन तर नव्हतं पिचेस एक फळ आहे सीझन नव्हतं तरी तो आला त्या ठिकाणी सर्व घेऊन एक सेकंड हा सो you see you have filled your stomach with a lot of meat my one miserable little chop and you can't eat anymore but I have just had a snack and I had in sorry you see you have filled बघा तिचं म्हणणं काय की आता पोट भरलेलं आहे आता काय करायचं पुढे स्नॅक झालं the bill came and when I paid it found that I had only enough for a quite inadequate tip बिल आलं बिल पे केलं आणि माझ्याकडे खूप कमी पैसे उरले होते इनएडिक्वेटचा अर्थ काय होतो नॉट सफिशियंट अपुरे असे पैसे उरले होते कारण टिप देण्यासाठी तुम्हाला माहित असेल की बऱ्याच हॉटेलमध्ये जेवल्यानंतर मोठमोठे हॉटेल्स असतात जेवल्यानंतर काय करतात लोक त्याचे जे वेटर असतात त्या वेटरने जेवढं काही त्यांना सर्व केलं असतं ती काही सुविधा पुरवली असते सर्व्हिस दिलेली असते त्याबद्दल त्यांना ते टिप देतात ही टीप प्रत्येकाच्या हॉटेलच्या मानानुसार आणि प्रत्येक व्यक्तीनुसार ती ठरलेली असते काही द्यायची गरज नसते पण लोक देतात त्यामुळे थोडंसं घेणाऱ्याला बरं वाटतं देणाऱ्याला जरा मोठेपणा वाटतो हर आईज रेस्टेड फॉर अन इन्स्टंट ऑन द 3 francs आय लेफ्ट 3 franc उरले होते त्या ठिकाणी फॉर द वॉट वेटर अँड आय न्यू दॅट शी थॉट मी बरोबर बट वेन आय वॉक आउट ऑफ द रेस्टॉरंट आय हॅड द होल मंथ बिफोर मी अँड नॉट अ पेनी जेवढे त्यांनी पैसे पूर्ण आले होते ना 80 franc त्याच्याकडे होते त्यातले ऑलरेडी त्याचे 77 francs बिल मध्ये गेले आणि उरलेले 3 franc कुठे गेले त्याचे तर त्या वेटरला टिप दिली आता त्याला पूर्ण महिना घालवायचा होता आणि त्याच्यामध्ये एकही पेनी किंवा पैसे अजिबात नव्हते एक दमडी नव्हती पेनीचा आता दमडी काहीच पैसे त्याच्याकडे उरलेले नव्हते फॉलो माय एक्झाम्पल शी सेड ॲज वी shook hands and never ate more than one thing for the lunch ती म्हणजे माझी ॲडवाइस ऐकून घे एकापेक्षा जास्त गोष्टी खायच्या नाहीत आय डू बेटर दॅन
better than that, I retorted. I'll eat nothing for the dinner tonight. मी काही खाणारच नाही आता. Humorous, she cried gaily. Jumping into a cab, you are quite a humorous. खूप चांगला व्यक्ती आहेस. But I have had my revenge at last. I do not believe that I am a vindictive man, but when the gods take a hand in the matter, it is understandable to observe the result with satisfaction. Today she weighs 21 stone. Today she weighs 21 stone, right? तर अशा प्रकारे बघा सांगू तुम्हाला